تے کہاں ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، پاک ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہناز محمود، اور آج میں فیصل آباد میں موجود ہوں۔ فیصل آباد کے انوکھے اور نرالے ٹریفک سگنلز کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی، جہاں لال پیلی ہری ٹریفک کی بتیاں تو چلتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نعتوں کے میٹھے سر بھی گونجتے ہیں، اور یہ کام کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں کرتے بلکہ یہ کام کر رہے ہیں فیصل آباد کے ٹریفک وارڈن محمد افضل قادری۔ آن ڈیوٹی محمد افضل قادری گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے جاتے ہیں، ٹریفک کنٹرول کرتے جاتے ہیں اور راہ چلتوں کی روح کو مسرور کرتے جاتے ہیں۔ تو محمد افضل سے آج ہم نعتیں بھی سنیں گے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ نعت پڑھنے کا شوق یا عشق ان کو کب سے ہے، اور آن ڈیوٹی نعت پڑھنا ان کے لیے کیسا ہے اور عوام کا اس پہ رد عمل کیا ہے۔ میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے۔ جی تو دوستو، اس وقت ٹریفک وارڈن محمد افضل قادری میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اس وقت بھی وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اپنے ساتھی کی مدد سے، تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہم نے ان کو بلایا ہے۔ تو افضل صاحب مجھے بتائیے گا، پہلا سوال یہی کہ آپ اتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور مختلف ٹریفک سگنلز پہ جہاں جہاں چوک چوراہوں پہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں یہ سر جو ہے سننے کو مل ہی جاتے ہیں، تو نعت پڑھنے کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ جی میڈم صاحب، نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے ہی الحمدللہ، نبی پاک کا ذکر خیر ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سرکار کا ذکر خیر، اور اسی سے ہماری زندگی میں رونقیں ہیں۔ تو بچپن سے ہی نعت پڑھتا آ رہا ہوں، اور 1 سال ہو گیا میں نے نعت کی پراپر تربیت لی ہے۔ یہ میرے شوق کی انتہا ہے۔ میرے استاد محترم جناب جاوید اقبال پریمی صاحب، انہوں نے مجھے نعت سکھائی ہے۔ ابھی بھی میرے شوق کا جو ہے نا یہ عروج ہے کہ میں شوق سے نعت ابھی سیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ نعت پڑھ بھی رہا ہوں اور اپنی فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ ویسے تو آپ بچپن سے نعت جو ہے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، گلہائے عقیدت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ٹریفک وارڈن ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، اور ٹریفک کے اشارے دیتے ہوئے، ٹریفک کنٹرول کرتے ہوئے آپ نعت پڑھتے ہیں، اپنے لیے پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ نبی پاک کی نعت ہے۔ 14 سال ہو گیا ہماری سروس کو، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے سرکار کے ذکر خیر میں، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ گزرتی جائے گی۔ ہم اپنی ڈیوٹی بھی کریں گے، سرکار کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور اسی سے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ رب العزت نبی پاک کے ذکر خیر سے بہت اچھے انداز سے نواز رہا ہے۔ تو جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو راہ چلتوں کو بھی یقیناً آواز آتی ہے، سنتے ہیں، ان کی روح کو بھی تسکین ملتی ہے، تو کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کا، عوام کا، سننے والوں کا؟ لوگوں میں ایک جو ہے نا ڈیفرنٹ سا ویو ان کے سامنے آتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا، عام روٹین میں لوگوں کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ یہ ان کا ویوز ہیں کہ یہ چلا نہیں کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، لیکن جب میں سرکار کا ذکر خیر کرتا ہوں، ان کو سرکار کی نعت سناتا ہوں، تو لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ واقعی یار ٹریفک پولیس جو ہے نا یہ صرف چلان ہی نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور سرکار کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ جی ہمیں کوئی نعت سنائیے گا۔ شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو
गया। चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफ़िज़े कुरान हो गया। शाहे अरब पे दिल मेरा। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापाए गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। तो मोहम्मद अफजल, मुझे बताइएगा कि 14 साल कैरियर में आपने कितने चालान काट लिए होंगे? ये चलाने का जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने चलान किए, क्योंकि आम रूटीन में जो रूल्स हैं रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। बाकी जो सरकार की नात है वो तो मेरा फेवरेट पास टाइम है, मैं सरकार की नात पढ़ता रहता हूँ। मैं किसी लोगों को सुनाने के लिए नहीं करता या अपनी फेम एंड पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़्व है कि मैं सरकार की नात भी पढ़ता हूँ और अपनी खिदमत भी सरअंजाम दे रहा हूँ। चले यूँ पूछ लेते हैं कि आपने आवाम के चलान ज़्यादा काटे हैं, उनको नातें ज़्यादा सुनाई हैं? दौरान ड्यूटी हर वक्त जो है ना अपना चलाने भी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो लोग फॉलो नहीं करते, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमने सारा दिन चलान ही करता रहता हूँ, बल्कि ड्यूटी की डिवीजन होती है कि हमने जो है ना लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इन्फॉर्म करना है, उनकी जो वायलेशंस हैं उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो गुस्सा आ जाता होगा कभी, आपकी भी हाथापाई या लड़ाई झगड़े होते होंगे आवाम के साथ, जब वो सिग्नल तोड़ते हैं या प्यार से समझा देते हैं या डांट डूंट देते हैं? आम रूटीन में गुस्सा तो आता है, लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं है कि हम लोगों के साथ जिस तरह का वो बिहेव करते हैं उनके साथ ऐसा बिहेव करें, बल्कि हम उनको प्यार से समझाते हैं। लोगों को देख के आम रूटीन में जो सिग्नल को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई जो मुनासिब होती है वो कर देते हैं। और बाद दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार की ज़ुबान समझ आती है, उनको प्यार की ज़ुबान से समझा देते हैं कि सिग्नल को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी सेफ्टी है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी इतनी सख्त है, और स्पेशली गर्मियों में, कि इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे भी पाँव जो है तप रहे हैं, इतनी ज़मीन गर्म है। तो बहुत ही मुश्किल है आपकी ड्यूटी। कितना मुश्किल होता है इसको सर अंजाम देना? जी ड्यूटी अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी सरकार की नात वो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिस पे ज़िंदगी डिपेंड करती है। मैं कहता हूँ मेरे नबी पाक का जिक्र खैर है, और इस वजह से मुझे ड्यूटी फील ही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी बड़े शौक से करता हूँ। नात जो है आपको भी एक ठंडक सी पहुँचा देती है? जी, नात से मेरे दिल को, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नात ने मेरे दिल को मुनव्वर कर दिया, और बिल्कुल सुकून भी मिलता है। जैसा कि हमने भी सुना तो एक दिल को सुकून सा मिला है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना वबा फैली हुई है, पाकिस्तानी तो मुश्किल में ही है। इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है, वहाँ पे इस वबा ने तबाही मचाई हुई है। दिल से दुआ निकलती है कभी नात पढ़ते पढ़ते कि चले उनके लिए दुआ हो जाए? जी, ओवरऑल पूरी नस्ल इंसानियत के लिए हमारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नात भी पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार की इस नात के तो फैल पूरी ओवरऑल नस्ल इंसानियत के लिए अल्लाह ताला उन पे करम फरमाए। जिस वबा में वो मुब्तला हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान, ऑल इंडिया, भारत, और उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं, और जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं या जो भी हैं, सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल इंसानियत है, उन सब के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। तो मुझे बताइएगा कि 1 साल हो गया है ऑन ड्यूटी आपको नाते पढ़ते हुए। जिस चौक चौराहे में ड्यूटी लगती है वहीं पे नात पढ़ते हैं आप? जी, जहाँ भी ड्यूटी होती है उधर ही अपने शौक़ की तकमील करता हूँ। तो महकमे की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी में खुदा ना खास्ता इसको वो गफलत कहते हो कि ये क्या काम शुरू किया हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ रद्द-ए-अमल? जी, महकमे ने मुझे प्रेफर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे CTO साहब हैं उन्होंने प्रेफर किया, वो मुझे दाद देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का जिक्र खैर भी कर रहे हैं और अच्छे अंदाज से ड्यूटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ में मुफ्त में नेकियां भी कमा रहे हैं और सुनने वालों के दिलों को, रूह को तस्कीन भी पहुंचा रहे हैं।